Now, as you see, there are certain words in these sentences have been marked, rounded off, we can say. Here, in the first one, what is this book about? The question is, the idea behind questioning this is same. For every question, we have the equal answer, the same answer we have. But certain words we have circled here is in the first one, second does, what does, and third is deal in the second sentence itself. In the third, we have earmarked or rounded off does, and here teach. Here if it comes are, and here taught, do, and learn. So these are the words. Let us just see, if we just forget these words, if we delete these words, whether we are in the same position to express ourselves or not, let us see. No. If at all we are deleting this word is, and this word does and deal, and here does and teach, and here this word are and taught, here do and learn, if these words are not there in the sentence, they can never be qualified as sentences. Why? Because this is the main word. It shows the activity, or it shows the existence, right? If these words are not there, these two meanings are not coming out of the sentence. That is, there is no existence and there is no meaning to it, right? Let us see. We are just covering this word. What this book about? What this book about? ఒక వర్డ్ దాంట్లో నుంచి మనం తీసేస్తే ఆ సెంటెన్స్కి ఏమీ మీనింగ్ లేకుండా పోయింది. అంటే ఈ వర్డ్ దీంట్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన శబ్దము, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో హియర్ అగైన్, వాట్ డస్ దిస్ బుక్ డీల్? ఈ డస్ తీసేసేయండి, లేదా డీల్ తీసేసేయండి, లేదా రెండూ తీసేసేయండి, దానికి ఏమీ మీనింగ్ ఉండదు ఆ సెంటెన్స్కి. వాట్ డస్ దిస్ బుక్ డీల్? వాట్ దిస్ బుక్ అబౌట్? నో మీనింగ్ ఎట్ ఆల్. ఇట్లాగే వచ్చింది మనకి, ముందు సెంటెన్స్ చదువుకున్నట్టు ఈ సెంటెన్స్ కూడా అట్లాగే చదువుకున్నాం, ఆ డజ్ ఇది లేకపోతే. వాట్ డస్ దిస్ బుక్ టీచ్ అస్? ఈ టీచ్ తీసేయండి, డస్ తీసేయండి, వాట్ దిస్ బుక్ అస్? నో మీనింగ్ అగైన్. వాట్ వీ బై దిస్ బుక్? నో మీనింగ్, నో ప్రెషర్, whether it is a question or not, whether it is a statement, is it an exclamatory sentence, nothing. మనం ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాం. మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నావా? మన మనసులో ఏమనుకుంటున్నాం దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నావా? ఈ వర్డ్ కానీ ఈ వర్డ్ కానీ లేకపోతే చెయ్యలేము. అలాగే ఇక్కడ వాట్ డూ వీ లెర్న్, డూ వీ లెర్న్, ఈ రెండు తీసేసామనుకోండి, వాట్ వీ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్ అని మిగిలిపోయింది. వాట్ వీ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్ అని అడిగితే ఎవడన్నా రోడ్డు మీద వెళ్ళినవాడు కూడా నవ్వుతాడు. ఏమంటే అది సరి అయిన ఇంగ్లీష్ కాదు కాబట్టి. అంటే ఈ వర్డ్స్, ఈ ముఖ్యమైన వర్డ్స్ ఏమిటి? ఈ వర్డ్ జరిగే కార్యక్రమం గురించి చెప్తున్నది, జరిగే పరిస్థితిని గురించి వర్ణిస్తున్నది, ఆ స్థితిని చెప్తోంది. అట్లాంటి వర్డ్స్ మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. ఎట్లా ఉపయోగించాలి, ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, ఎట్లా ఉపయోగిస్తే కరెక్ట్ ఉపయోగం, అంటే వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. What are these words? We are not going to see because we know it. If we go for grammar, we will be learning these are certain words, these come under this category, it is said. But what I am teaching now is what is the importance of these words and how can these words be used in an easy manner. How can these words be used in an easy manner? ఏ జాగాల్లో మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటాము. Already I talked about whether these words can be modified, and also I told you deal, dealing, teach, teaching, learn, learning, ing అనే ఒక పదం పెట్టుకొని దాన్ని మోడిఫై చేయగలుగుతున్నాం. అలాగే ఇవి చేయగలమా? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. From the earlier sentences, I have earmarked certain words. You must have seen I have ringed up or I have boxed up certain words, and those words I have brought. And certain are there, of course I did not write them, but certain words I have written here in an order. You can see to it. అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న సెంటెన్స్లోనూ కొన్ని వర్డ్స్కి నేను
కొంచెం మార్కింగ్ చేశాను, సర్కిల్ చేశాను. ఆ వర్డ్స్ని నేను ఇక్కడ రాశాను. అంటే ఇక్కడ యామ్ ఉన్నది, ఈజ్ ఉన్నది, అంటే దానికి ఇంకొంచెం వర్డ్స్ ఎక్కువ చేసి రాశాను, కానీ ఒక పద్ధతిలో రాశాను. ఈ పద్ధతిలో మనం కానీ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే మనకి సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజీ అవుతుందని చెప్పేసి అదే పద్ధతిలో రాశాను అన్నమాట. చూస్తే ఈజ్, ఐఎస్ ఈజ్, ది లాస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఎస్. ఆఖరి అక్షరం ఇక్కడ ఐఎస్ ఈజ్ ఉంది. అట్లా ఇక్కడ చూస్తే డిఓఈఎస్ డస్ అని ఉంది, అంటే ఆఖరి అక్షరం మళ్ళా ఎస్ ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే హెచ్ఏఎస్ హ్యాజ్, ఆఖరి అక్షరం ఎస్. ఎందుకంత పర్టికులర్గా ఆఖరి అక్షరం చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఇది ఒక కొండ గుర్తు, చిన్న కొండ గుర్తు. ఏంటా కొండ గుర్తు? ఇది మనం హీ, షీ, ఇట్తో వాడుకున్నప్పుడు మనం ఈ శబ్దాన్ని వాడుకుంటాం. ఇది ఏ శబ్దం నేను చెప్పట్లేదు, అది మన గ్రామాల్లో చెప్తారు. ఇది క్రియా శబ్దము ఇవన్నీ ఏవో చెప్తారు, మనకి అది అనవసరం. కానీ మనం ఇక్కడ ఈ వర్డ్, ఈ శబ్దం అనేది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? ఈ వర్డ్ వేర్ టు యూజ్ అండ్ హౌ టు యూజ్. ఈజ్ కామన్ థింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఈజ్ ఎస్ లాస్ట్లో ఉంది, డస్ ఎస్ లాస్ట్లో ఉంది, హ్యాజ్ ఎస్ లాస్ట్లో ఉంది. ఈ మూడు కూడా మనం హీ, షీ, ఇట్తో ఉపయోగించుకోవాలి. ఉపయోగించుకుంటేనే మనం గుడ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలం, చెప్పగలం. అంటే హీ ఈజ్ మహేష్, చూసారా? హీ ఈజ్. అదే ఇది పెట్టి చూడండి, హీ తర్వాత అవట్లే. ఇది పెట్టండి, అబేబే పనికి రావట్లేదు. ఇది వాడినా సరే పనికి రావట్లే. అలాగే డస్, హీ డస్ టీచ్ అస్, హీ డస్ ప్లే, షీ డస్ సింగ్, షీ డస్ వాష్, షీ డస్ టీచ్. అలాగే మనం ఈ డస్ అనేది కూడాను హీ, షీ, ఇట్తో ఉపయోగించుకుంటున్నాం. హ్యాజ్, అది కూడా ఇట్ హ్యాజ్ 2 wings, she has 2 brothers, he has a car with him. చూస్తున్నారా? హీ, షీ, ఇట్కి ఈ మూడు వాడుతున్నాం. అందుకే అన్నాను మాటల సమాహారం అని. అంటే ఏ మాట తర్వాత ఏ మాట రావాలి, ఎంత ఖచ్చితంగా అది ఉండాలి. అది ఉంటేనే మనకి ఎంత గుడ్ ఇంగ్లీష్ మనం మాట్లాడుతున్నామో తెలిసిపోతుంది మనకి. అందుకు విడదీసి చెప్పాను ఇక్కడ. ఈజ్ అన్నది, డస్ అన్నది, హ్యాజ్ అన్నది మనం హీ, షీ, ఇట్కి వాడుకుంటాము. ఈజ్ అన్నదేమో వచ్చి పరిస్థితి చెప్తుంది. షీ ఈజ్ ఏ గర్ల్, ఆమె తలక అస్తిత్వాన్ని చెప్తోంది, స్థితిని చెప్తోంది. షీ ఈజ్ ఏ గర్ల్, రైట్? షీ ఈజ్ సీత. దేర్ ఈజ్ ఏ కౌ, ఈజ్ దేర్ ఈజ్ ఏ కౌ. అట్లాగా మనం ఈజ్ ఉపయోగించుకుంటున్నాం, జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఏ పెన్సిల్, పెన్సిల్ కాబట్టి ఈజ్ అన్నాం. దిస్ యామ్ ఏ పెన్సిల్ అన్నాం, అనగానే నవ్వుతారు ప్రతి వాళ్ళను. దిస్ ఈజ్ ఏ పెన్సిల్, దట్ ఈజ్ ఏ బుక్, హీ ఈజ్ ఏ మ్యాన్, షీ ఈజ్ ది ఉమన్. అట్లాగే మనం చెప్పుకుంటున్నాం, ఈజ్తో చెప్పుకుంటున్నాం, హీ, షీ, ఇట్తో. అలాగే ఇక్కడ హీ డస్ గో టు మార్కెట్, he goes to market, that can be put as he does go to market. He does this thing carefully. He does teach us English. That way మనం does ఉపయోగిస్తున్నాం he, she, itతో. అలాగే has, he has 2 cars, I said. He has 2 cars. She has 3 sisters. It has a relation with this incident. It has. అంటే హీ, షీ, ఇట్తో మనం ఈజ్ కానీ డస్ కానీ హ్యాజ్ కానీ వాడుతున్నాం. వాడినప్పుడు మనం ఈజ్ అన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితి చెప్తున్నాం, డస్ అన్నప్పుడు ఏం పని చేస్తుందో చెప్తున్నాం, అట్లాగే హ్యాజ్ అన్నప్పుడు పొజిషన్ చెప్తున్నాం, బిలాంగింగ్ చెప్తున్నాం. అంటే ఏమిటి? వాడి దగ్గర ఏమిటి ఉంది, వాడు ఏమి కలిగి ఉన్నాడు, ఆమె ఏమి కలిగి ఉన్నది, రైట్? అట్లాగా ఆ మూడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇదేమో వచ్చి స్థితిని చెప్తోంది, బీ ఫారం వెర్బ్ అంటారు దీన్ని. ఇది డూ ఫారం వెర్బ్, డస్ అని పెట్టుకోవాలి హీ, షీ, ఇట్తోను. అలాగే హ్యాజ్ అన్నదేమో వచ్చి పొజిషన్, హ్యావ్ ఫారం వెర్బ్ అంటారు దాన్ని. షీ హ్యాజ్, ఇట్ హ్యాజ్, హీ హ్యాజ్. అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ రెండో దానికి వచ్చాం అనుకోండి, యామ్. ఇది యామ్ అన్నది ఇంకా దేంతోనూ ఉపయోగపడదు.
ఒక్క ఐతోనే ఉపయోగపడుతుంది. ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్. ఐ యామ్ ఏ టీచర్. నా పరిస్థితి చెప్తున్నాను నేను, స్థితి. ఐ యామ్ ఏ టీచర్. రెండో యామ్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము? ఇంకెక్కడైనా ఉపయోగించగలమా? వి యామ్ అనగలమా? దే యామ్ అనగలమా? లేదంటే యు యామ్ అనగలమా? ఇది నాట్ సంస్కృత్. యుఎం అంటారు దాంట్లోను, వయం అంటారు దాంట్లోను, అహం అంటారు. కానీ ఇది ఇంగ్లీషు. ఇక్కడ యామ్ అనేది మనం ప్రతి చోట ఉపయోగించలేము. ఇది ఒక్క ఐ యామ్లోనే ఉపయోగిస్తాం. ఐ యామ్. అయితే ఈ ఐ యామ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తామో చూడండి. ఐ యామ్ ఏ టీచర్. ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఈస్ మై స్టేటస్. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ మై ఎగ్జిస్టెన్స్, మై స్టేటస్. నెక్స్ట్, ఐ యామ్ రన్నింగ్. ఒక పని మనం చేస్తున్నాం. ఆ పని చేస్తున్న పరిస్థితిలో మనం దాన్ని వర్ణిస్తున్నాం, చేస్తూ ఉండగా వర్ణిస్తున్నాం. అప్పుడు మనం యామ్ని ఉపయోగించి ఆ క్రియాపదానికి ఇంగ్ తగిలిస్తాం. ఇందా చెప్పాను కదా, మోడిఫైడ్ హౌ, వెదర్ దీస్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ ఆర్ నాట్. వెర్బ్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ విత్ ఇంగ్, ఐఎన్జి, గోయింగ్. సో ఐ యామ్ గోయింగ్, ఐ యామ్ రన్నింగ్, ఐ యామ్ ఈటింగ్, ఐ యామ్ రీడింగ్, ఐ యామ్ టీచింగ్, ఐ యామ్ టాకింగ్, ఐ యామ్ స్పీకింగ్. మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ఐ యామ్. అంటే ఈ యామ్ అన్నది నేను ముందు నా స్థితి గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఉపయోగించాను. రెండోది యామ్ చెప్పినప్పుడు నేను ఒక పని జరుగుతూ ఉన్న దాన్ని వర్ణించడానికి యామ్ ఉపయోగించి ఇక్కడ క్రియతో ఇంకో పదంతో ఇంగ్ పెట్టుకున్నాను. ఐ యామ్ స్పీకింగ్ అని చెప్పాను. తర్వాత మూడోది, అతను నన్ను పిలిచాడు. హీ కాల్డ్ మీ అని చెప్పొచ్చు నేను. కానీ దాన్ని ఇంకో విధంగా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు డిప్లొమాటిక్ వే అని చెప్పాం కదా. ఆ డిప్లొమాటిక్ వే అన్నప్పుడు అదెలా చెప్తాము? ఐ యామ్ కాల్డ్, ఐ యామ్ కాల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చును. మీరు నన్ను పిలిచారు సార్, అది తప్పు. అట్లా చెప్పకూడదు అక్కడ. ఏమంటే అతను పెద్దవాడు, అతను పిలిచాడు నన్ను, నేను పిలవబడ్డాను సార్. నన్ను మీరు పిలిచారు సార్, అది ఎంత ఇదిగా ఉంది, నేను పిలవబడ్డాను సార్, అది ఎలాగుంది చూడండి. అంటే ఒక చిన్న ఇండైరెక్ట్ మేనర్గా మనం చెప్తున్నాం. ఐ యామ్ కాల్డ్ అంటే ఆ యామ్ అన్నది మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించాము. ఒకటి నా స్థితి చెప్పినప్పుడు, తర్వాత జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని వర్ణిస్తున్నప్పుడు, యామ్ స్పీకింగ్, యామ్ సింగింగ్, యామ్ టీచింగ్. తర్వాత ఐ యామ్ కాల్డ్, యామ్ తర్వాత CALLED పెట్టి ఐ యామ్ కాల్డ్ అన్నాను. రైట్. ఐ యామ్ బుక్డ్, ఐ యామ్ థ్రోన్, నేను విసిరివేయబడ్డాను. ఐ యామ్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ బెంగళూరు, ఐ యామ్ థ్రోన్ అవుట్, ఐ యామ్ థ్రోన్ అవుట్. అట్లాగా మనం మూడు విధాలుగా యామ్ను ఉపయోగించుకుంటాం. సార్ మరి ఈజ్ మరి అలా వాడుకోకూడమా? ఈజ్ కూడా అట్లా వాడుకోవచ్చును. హీ ఈజ్ ఏ బాయ్, హీ ఈజ్ కాల్డ్, హీ ఈజ్ కాల్డ్, సంబడి కాల్డ్ హిమ్, హీ ఈజ్ కాల్డ్. హీ ఈజ్ రన్నింగ్, దట్ వే ఆల్సో కెన్ బి యూజ్డ్. రైట్. షీ ఈజ్ రన్నింగ్, షీ ఈజ్ స్టిచ్చింగ్, షీ ఈజ్ కాల్డ్, షీ ఈజ్ స్కోల్డెడ్, షీ ఈజ్ స్కోల్డెడ్. అట్లాగా మనం ఈజ్, షీ ఈజ్ టాట్, ఆమెకి చెప్పబడింది, నేర్పబడింది, అది కూడా మనం షీ ఈజ్ టాట్ అని చెప్పుకోవచ్చును. అలాగే ఇటుకో కూడా చెప్పుకోవచ్చును. అంటే ఈ ఈజు, ఈ యామ్ అన్నవి మనం మూడు విధాలుగా ఉపయోగిస్తున్నాం. ఒకటి పరిస్థితి చెప్పడానికి, స్థితిని చెప్పడానికి, వర్ణించడానికి. రెండోది ఒక కార్యక్రమం కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నప్పుడు, ప్రజెంట్లో జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని చెప్పడానికి కూడా మనం ఈ ఈజు యామ్ ఉపయోగిస్తున్నాం. ఉపయోగించి మూడు రకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకటి స్థితి చెప్పాము, రెండోది కంటిన్యూస్ చెప్పాము, మూడోది ఏమో వచ్చి మనం డిప్లొమాటిక్ వే కూడా చెప్పాము. అంటే ఏంటి? నేను అనకుండాను నేను పిలవబడ్డాను అంటే సంబడి కాల్డ్ మీ. ఆ సంబడి కాల్డ్ మీ అన్నది ఎలా చెప్పుకున్నాం? ఐ యామ్ కాల్డ్ అని చెప్పుకున్నాం. అలాగా ఈ రెండు కూడా మనం మూడు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆర్ వచ్చింది చూడండి. ఆర్ వచ్చేసరికి మనకి యు అనే ఒక సింగులర్ సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నది. యు, మీరు, తమరు అంటాం. నువ్వు అన్నది ఎక్కడో వాడతాం. చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇవాళ రేపు మనం ఏమండి ఏం చేస్తున్నారండి అని అడిగితే వాడు చాలా సంతోషపడిపోతాడు. మీరు చూడండి కావస్తాను, చిన్నపిల్లలకి మనం ఎలాంటి భాష ఇస్తే వాళ్ళు అలాంటి భాషే మాట్లాడతారు. ఎరా వెధవా అంటే పోరా వెధవా అంటాడు. సో వాళ్ళకు కూడా మనం యు అన్నది మనం నేర్పించాలి. మీరు, తమరు అని, నువ్వు అనే పదం లేదు అన్నట్టుగా మనం నేర్పించాలి. మీరు, తమరు అన్నది ఎప్పుడూ కూడాను ప్లూరలే అవుతూ ఉంటుంది, సింగులర్ అవ్వదు. మీరు, తమరు.
అందుకు ఇక్కడ ఆర్ ఉపయోగిస్తాం మనం. యు ఆర్. మీరు వెళ్తారు సార్. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో వర్డ్. మీరు వెళ్తారు సార్. యు ఆర్ గోయింగ్. యు ఆర్ ఏ బాయ్. యు ఆర్ ఏ గుడ్ బాయ్. చూడండి, యు ఆర్ ఏ గుడ్ బాయ్. ఆర్ ఉపయోగించాం, స్థితి చెప్పాం. అక్కడ స్థితి చెప్పి ఆర్ ఉపయోగించాం. యు ఆర్ రీడింగ్ అంటే జరుగుతున్న కార్యక్రమం, అతని ద్వారా జరుగుతున్న కార్యక్రమం అని మనం చెప్పాం. యు ఆర్ రీడింగ్, రైట్. యు ఆర్ టాట్. యు ఆర్ టాట్. అలాగే 3 జాగాల్లో ఆర్ ఉపయోగించాము. ఎలాగైతే ఈజు యాబేజ్ ఉపయోగించాము. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. కానీ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చెప్పుకుంటే మనం ఈ వాక్యాలను చక్కగా మనం ఈ సమాహారం, మాటల సమాహారం చక్కగా మనం వేసేయవచ్చును. దండ ఫ్లాస్ అనే బ్యూటిఫుల్ గార్లెండ్ ఏర్పడుతుంది. అలాగే యు ఆర్ అయిపోయింది కదండి. ఇప్పుడు వీతో చూసుకోండి. వి ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. వి ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనం మనుషులం అని చెప్పినప్పుడు ఆర్ ఉపయోగించాం. స్థితి చెప్తున్నాం మనం, రైట్. వి ఆర్ సోషల్ యానిమల్స్. మనం సంఘ జీవులం అని చెప్పుకున్నప్పుడు వి ఆర్ అని చెప్పాం. స్థితి మనం చెప్తున్నాం అక్కడ. అలాగే వి ఆర్ ప్లేయింగ్. ఆర్ ప్లేయింగ్, మనం ఆట ఆడుతున్నాం. ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పుకుంటుంది మనం చెప్పాం. వి ఆర్ ప్లేయింగ్ అని ఇప్పుడు జరుగుతున్న పని మనం వర్ణించాం. అలాగే వి ఆర్ సర్వ్డ్ విత్ గుడ్ ఫుడ్. వి ఆర్ సర్వ్డ్ విత్ గుడ్ ఫుడ్. చాలా చక్కనైన భోజనం వడ్డించారు మనకి. దాన్ని మనం వి ఆర్ అని చెప్పుకున్నాం. సర్వ్డ్ అని ఆ క్రియకి ఈడీ తగిలించి మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఈ ఆర్ కూడా 3 విధాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగైతే మనం అక్కడ డూకి డూయింగు, హ్యావ్కి హ్యావింగు, క్లియర్కి క్లియరింగు, బుక్కి బుకింగు, రీడ్కి రీడింగు, రన్కి రన్నింగు, ప్లేకి ప్లేయింగ్ అనుకుంటున్నాం కదా. మరి దీనికి ఈజీ పెట్టచ్చునా? ఈజింగ్ ఉన్నదా? ఎప్పుడైనా మనం విన్నామా? ఎందుకు విన్నామా అంటున్నాను అంటే ఈ వినడమే చాలా ముఖ్యమైనది. ఇంగ్లీష్ కాదు, ఏ భాష అయినా సరే మనం నేర్చుకోవాలి అంటే మొట్టమొదట మనం వినికిడి చక్కగా ఉండాలి. చక్కగా వినగలిగితే చక్కని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలం, చక్కని భాష మాట్లాడతాం. చిన్నపిల్లలు కూడా చూడండి, చిన్నపిల్లలకి మనం ఒక 4 భాషలు ఒకేసారి చెప్తున్నాం. డాడీ స్పీక్స్ ఇన్ సే ఇంగ్లీష్, మమ్మీ స్పీక్స్ ఇన్ హిందీ, అండ్ ది అదర్ పీపుల్ విల్ బి తమిళ్ అండ్ కన్నడ. 4 భాషల్లో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి కుర్రాడికి. ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ కుర్రాడికి 3 ఏళ్ల వరకు మాటలు రావు. అంటే రావా, మాటలు రావా అది కాదు. హీ ఈజ్ హియరింగ్ వెరైటీ. వెన్ హీ ఈజ్ హియరింగ్ వెరైటీ హీ కెనాట్ పుట్ ది వర్డ్స్ అట్ ఏ స్టేజ్. ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేయలేక మాట్లాడలేడు. మనకు అనుమానం వస్తుంది కుర్రాడు ఏమిటి డంబా అని. హీ ఈజ్ నాట్ డమ్, హీ ఈజ్ హియరింగ్. అంటే ఆ వినికిడి శక్తి చక్కగా ఉండాలి. మనం చక్కగా వింటే చక్కని ఇంగ్లీష్ మనం మాట్లాడగలం. అలాగే ఇక్కడ ఈజింగ్ అని మనం ఎప్పుడూ వినలేదు, యామింగ్ అని కూడా వినలేదు, ఆరింగ్ వినలేదు. అయితే దానికి ఇంగ్ ఫారం లేదా, దానికి ఇంగ్ తగిలించుకోమా, మోడిఫై చేయలేమా? ఇందాక చెప్పాను మోడిఫై చేయగలమా లేదా అని. ఇప్పుడు దీనికి ఈ 4కి కూడా 1, 2, 3కి 1 మోర్ ఫామ్ ఉన్నది. దాన్ని బీ ఫార్మ్ అంటారు. దానికి మనం ఇంగ్ తగిలించి మనం కంటిన్యూస్లో వాడుకోవచ్చును. బీయింగ్ అని వాడుకోవచ్చును. ఈ ఇంగ్ ఫార్మ్ ఎందుకు పెట్టాలి? ఎందుకంటే అది తర్వాత మళ్ళీ మనకు వస్తుంది. చాలా చక్కగా మనం సెంటెన్స్ రాసుకున్నప్పుడు, బ్యూటిఫుల్గా రాసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకి పనికొస్తాయి. కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకుంటే తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్న క్లాత్కి ఇవన్నీ మనకు పనికొస్తాయి. సో ఈజ్, యామ్, ఆర్ ఈ 3 వాడే విధానం చెప్పాను. తర్వాత బీకి ఉన్నది, దానికి మోడిఫై చేసుకుంటున్నాం, ఇంగ్ తగిలించి బీయింగ్ అవుతుంది. అది బీ ఫారం అన్నమాట. దీనికి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వచ్చామో మనం డస్, డ్యూ, దీనికి మనం ఇంగ్ తగిలించుకోవచ్చు హాయిగా. దెర్ ఇస్ నో ఆబ్స్టికల్ ఎట్ ఆల్. అలాగే హ్యావ్, హ్యాస్కి ఇక్కడ హ్యావింగ్. ఇంకో చిన్న అబ్జర్వేషన్ చెప్తాను మీకు. ఈజు, డస్, హ్యాజ్ ఒక కేటగిరీకి వచ్చాయని చెప్పాను. ఈ ఎస్తో వేరైపోయి ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యామ్, ఆర్, డూ, హ్యావ్ ఇవి ఉన్నాయి చూసారా. ఇవి మనకి ఐ, వి, యు, దే. మళ్ళా ఐ, వి, యు, దే
ఐ ఒక్కటే ఇక్కడ సింగులర్, మిగతా అన్నీ ప్లూరలే. ఇందాక చెప్పాను యు అంటే నువ్వు కాదు, మీరు, తమరు అని చెప్పాను కదా, అందుకోసం ఐ, వి, దే అండ్ యు. దీస్ ప్లూరల్స్ దే టేక్ ఆర్, డూ, హ్యావ్. అంటే ఎట్లాగా? దే ఆర్, వి ఆర్, యు ఆర్. అలాగే డూ, ఐ డూ, వీ డూ, దే డూ, యూ డూ. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్, వీ హ్యావ్, యూ హ్యావ్, దే హ్యావ్. చూసారా? ఇక్కడికి వస్తే షీ హ్యాజ్, హీ హ్యాజ్, ఇట్ హ్యాజ్, ఇట్ డస్, హీ డస్, షీ డస్, ఇట్ ఈజ్, షీ ఈజ్, హీ ఈజ్. ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఈ లైన్. ఉత్తి యామ్ అనేది ఐతోనే వస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ అన్నది, డూ అన్నది, హ్యావ్ అన్నది ఐ డూ, ఐ హ్యావ్. దే ఆర్, దే డూ, దే హ్యావ్. యూ ఆర్, యూ డూ, యూ హ్యావ్. దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వీ ఆర్, వీ డూ, వీ హ్యావ్. ఇలాగ మనం దాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంగ్ ఫారం పెట్టేసరికి ఇది ఇంకొక విధంగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఏంటి? మనం ఈ ప్రజెంట్లో జరుగుతున్న పని వర్ణించాలి అంటే దాన్ని మనం ఇంగు పెట్టుకొని దాన్ని మనం చెప్పవచ్చును. ఇదే కాకుండానే ఇంకా చాలా జాగాల్లోనూ ఇది మనం ఉపయోగించుకుంటాం. అది ఏమిటి అన్నది కొంచెం తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం. కానీ ఇది ముందు మనం చెప్పుకున్న తర్వాత ఇంకా సెంటెన్స్లో దీన్ని ఎట్లా వాడతాము, ఎలా వాడుకోవాలి, ఎంత కరెక్ట్గా వాడుకోవాలి అది మనం